Hello friends, today we have started our first CET lecture and we'll start the topic electrostatics. Electrostatics हा topic आपण सुरू करणार आहे. This is our first lecture, electrostatic 1. In that video, firstly we observed some basic points related to the electrostatics and that points are as such. First, basic concept आपण चार रिलेटेड असणारे बेसिक कन्सेप्ट ऑब्झर्व करणार आहे. मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. थर्ड पॉइंट इज लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. फोर्थ इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस and our last point of our video is the charge density. In this lecture we observed all these 5 points or we discuss these 5 points. Here firstly when we started that electrostatic point, electrostatic means what हे आपल्याला आधी माहिती असायला हवं. Electrostatics is the branch of physics and that electrostatics we study the charge at rest. Means electrostatics is the branch of physics and in that we studied the charges at rest. जे चार्जेस रेस्ट पोझिशनला असणार आहेत त्या चार्जेसचा स्टडी आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये करणार आहोत. देन व्हॉट इज द चार्जेस. चार्जेस म्हणजे नक्की एक्झॅक्टली काय असणार आहे. दॅट चार्जेस मीन्स दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by which we observe or that produce or we observe the electric and magnetic effect. Means charge is the fundamental property of or fundamental property associated by the matter by which it produced or it experienced the electric and magnetic effect. That is our first point. When we observe the charges, that charges have mainly two types. First is positive charge, second is negative charge. Positive charge means what? Negative charge म्हणजे कशा पद्धतीने असणार आहे. Then positive and negative charge. When certain bodies carries a positive charge means the absence of electron. Positive charge means absence of electron, that is called as that body carries the positive charge. For example, जर आपण इथे लक्षात घेतलं, for example the glass rod and the silk material. When glass rod is rubbed on the silk material, that time both bodies are electrified. On the glass rod we observe the positive charge and on silk material we observe the negative charge. Means the glass rod is transfer electron to the silk material so that on the glass rod positive charge remains. Means absence of electrons, that is the glass rod carries the positive charge and the silk material have the negative charge. Now second point is negative charge. Negative charge means presence of electron on the body. When the body carries the electrons, that time body have the negative charge. For example आपण जर लक्षात घेतलं एबोनाइट रॉड and the fur, हे जर आपण एक्झाम्पल लक्षात घेतलं, the ebonite rod is rubbed on the fur, that time then we observe ebonite rod carries the negative charge and fur on the fur we observe the positive charge. Means fur transfer the electron to the ebonite rod so that we observe the presence of electron on the ebonite rod, so ebonite rod carries the negative charges. म्हणजेच आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचं आहे when we observe the positively charged body or negatively charged body, means on this body electrons are absent, then that body is positively charged body. When body is negatively charged means electrons are present. That is our two types of charges, positive charge and the negative charge.
Now, when such charges are observed on the body, कशा पद्धतीने तिथं प्रोसेस होणार आहे? If we observe the positive charge on the body, then mass of the body is decreased. कारण का that body is transfer electron from it. ती बॉडी काय करते? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करते, दुसऱ्या बॉडीकडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करते. and we know that electron carries its own mass. When the body is positively charged, means that body transfers the electron to the another body, so that when we observe the positively charged body, the mass of the body is decreased. and याच्याच उलट काय होणार आहे? when we observe the negatively charged body, that time that body is accept the electrons, means the mass of that body is decreased. when negatively charged body आपण जर ऑब्झर्व करतोय तर त्या बॉडीचा मास आपल्याला इन्क्रीज झालेला दिसणार, बिकॉज दॅट बॉडी ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, सो दॅट बॉडी इज निगेटिव्हली चार्ज. हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. वी ऑल्सो ऑब्झर्व द न्यूट्रल बॉडीज, मीन्स चार्जलेस बॉडी. मग त्याच्यावर एक्झॅक्टली चार्ज नसतातच का? चार्ज इज प्रेझेंट ऑन दॅट बॉडी, बट द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज झिरो. मीन्स the sum of the charges, positive and negative charge, which are present on that body is same, or the total charge of the or total positive charge and negative charge present on that body is same, and then the sum of the positive and negative charge is equivalent to 0, so we call as charge on the body is 0, means that body behave as a neutral body. अशा पद्धतीने आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो. मग ही बॉडी जी इलेक्ट्रिक इफेक्ट जे दाखवू शकते, that we observe the charges on that body, means that body, that particle or that body shows the electrical effect. मग हे कशा पद्धतीने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपल्याला दाखवू शकतो? मीन्स that body, how that body get electrified. ती बॉडी इलेक्ट्रिफाय कशी होऊ शकते? दॅट इज अवर सेकंड पॉइंट, दॅट इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. वी हॅव मेनली 3 मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. फर्स्ट इज द फ्रिक्शन, सेकंड इज द कंडक्शन, अँड थर्ड इज द इंडक्शन. अशा 3 मेथड्स आपण इलेक्ट्रिफिकेशनसाठी ऑब्झर्व करतोय. त्यातली आपण फर्स्ट इथं लक्षात घेऊया. फर्स्ट इज द फ्रिक्शन. We know the frictional force and frictional electricity. Frictional electricity कशा प्रकारची असणार आहे? When two objects or two bodies are rubbed on each other. दोन बॉडीज आपण घेतलेल्या आहेत किंवा दोन ऑब्जेक्ट आपल्याकडे आहेत. that two objects are rubbed on each other. that time the charges are transfer from one body to another body. त्यावेळेस काय आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे? चार्जेस आर ट्रान्सफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. दॅट टाइम दी बॉडी गेट इलेक्ट्रिफाईड. त्यावेळेस आपल्याला ती बॉडी काय झालेली ऑब्झर्व होणार आहे? इलेक्ट्रिफाईड झालेली ऑब्झर्व होणार आहे. जी बॉडी ही चार्जेस ट्रान्सफर करते, म्हणजे चार्ज लूज करते, दॅट बॉडी इज पॉझिटिव्हली चार्ज. आणि ज्या बॉडीने चार्जेस म्हणजेच इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केलेले असतील, दॅट बॉडी इज निगेटिव्हली चार्ज. अशा पद्धतीने आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे इलेक्ट्रिफिकेशन बाय दी फ्रिक्शन. And when we observe the electric field through the friction, such electricity is called as frictional electricity. By friction जी इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला इथं प्रोड्यूस झालेली ऑब्झर्व होईल, that is called as frictional electricity, or we also called as the static electricity. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? स्टॅटिक. that is also called as स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी. आता बघा, हे स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी जे आपण बघतोय, ते when the two bodies are rubbed on each other. कशामुळे होतं? that two bodies ज्यावेळेस आपण एकमेकांवरती रब करणार आहोत, when two bodies are
rubbed on each other, that time electrons are transferred from one body to another body and then the bodies get electrified. त्याच्या थ्रू आपल्याला बॉडीज इलेक्ट्रिफाईड झालेल्या दिसणार आहेत. हिअर वी टेक्स एक्झाम्पल, that similar example, the glass rod and the silk material or ebonite rod and the fur. याचा आपण इथे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. when glass rod is rubbed on the silk material, that time both bodies are electrified. काय होतं तर इथं when both bodies are rubbed on each other, glass rod is rubbed on the silk material, that time we observed the glass rod is positively charged and silk carries the negative charge. Similarly, for the second example, ebonite rod and the fur, when we observe the ebonite rod is rubbed on the fur, that time that ebonite rod get negatively charged and fur get positive charge. म्हणजे दोन्ही बॉडी या इलेक्ट्रिफाईड झालेल्या आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे. दॅट इज बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन. म्हणजेच आपला हा इथं एक फर्स्ट पॉईंट इथं लक्षात येतो, दॅट इज दी फ्रिक्शन. म्हणजे ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिफाईड बॉडी ऑब्झर्व करणार आहोत, वी कॅल्क्युलेट दी चार्ज ऑन दॅट बॉडी ऑल्सो. त्या बॉडीवरती जो काही चार्ज आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे तो आपण इथं कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर हे कॅल्क्युलेट करत असताना कोणता चार्ज आपल्याला बॉडीवरती ऑब्झर्व होतो तेही लक्षात घ्यावं लागेल, पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. बट हिअर वी नो दॅट when we observe the electrified body, that time the process is the transfer of electron or transfer of charges, and we know that electronic charge, and that electronic charge is, or charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is the electronic charge. म्हणजे ज्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे ट्रान्सफर होत असतील, फक्त एकच इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होणार नाही आहे तिथं. असं बिकॉज ऑफ दी रबिंग दी टू ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो here we have the charge on the one single electron. That similar charge is carried by the proton also. म्हणजे इलेक्ट्रॉन किंवा प्रोटॉन जरी तुम्ही तिथं लक्षात घेतला, दोघांवरती आपल्याला चार्ज काय ऑब्झर्व होणार आहे, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb हा तुम्हाला तिथं ऑब्झर्व होणार आहे. Now we have the number of charges on the body. So total charge on the body is calculated by the formula, and that formula is as such: Q is the total charge on the body, that is equivalent to plus minus n into E. Then the total charge on the body is obtained by the taking algebraic sum of the इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. जो तुमचा टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आहे, जेवढे नंबर ऑफ चार्जेस असतील त्या सगळ्या चार्जचं जर आपण अल्जेब्रिक सम जर घेतला, देन वी गेट दी टोटल चार्ज ऑन दॅट बॉडी. मीन्स द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. Q equivalent to plus minus n into E is the total charge on that body, or by this formula we will find out the total charge on the body. Means here we observe the charges carries the quantization, or that charges obeys the quantization, or we observe the quantization of charges because the total charge on the body is the integral multiple of the electronic charge, that is Q equivalent to plus minus n into E. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं टोटल चार्ज फाइंड आउट करता येणार आहे. हिअर n इक्वल टू 1, 2, 3 and so on. नंबर ऑफ चार्जेस, n म्हणजेच काय असणार आहे, नंबर ऑफ चार्जेस, and E is the electronic charge on electron or proton, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. That is our point.
Here we observe the first method, that is the frictional force, and by that friction, and by that we find out the frictional electricity, because we have the friction in between two bodies. We observe body get electrified, and because of the electrification of these two bodies we observe the frictional electricity, or we can call it as the static इलेक्ट्रिसिटी. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फर्स्ट मेथड लक्षात आलेली आहे, दॅट इज दी फ्रिक्शन. नाव वी ऑब्झर्व दी सेकंड मेथड. सेकंड मेथड इज दी कंडक्शन. आपण मेथड्स ऑब्झर्व करतो, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑब्झर्व करतो, दॅट इज सेकंड मेथड इज दी कंडक्शन. तर कंडक्शन म्हणजे नक्की कशा पद्धतीने आपण इथं लक्षात घेऊया. We have two bodies, one is charged bodies. For example, we take the sphere, जो आपण insulated stand वरती फिक्स केलेला आहे, आणि दुसरा आहे आपल्याकडे एक रॉड. The sphere is chargeless or neutral object आहे. Sphere is neutral, but the rod is electrified. Rod carries the charges. या रॉड वरती काहीतरी चार्जेस आहेत, म्हणजे हा चार्ज रॉड असणार आहे. रॉड इज चार्ज रॉड, म्हणजे त्या रॉड वरती चार्जेस प्रेझेंट आहे. हा इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट आहे, बट दॅट इज द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट. व्हेन दिस चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग इन द कॉन्टॅक्ट ऑफ द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जर असा चार्ज ऑब्जेक्ट हा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, आपण इथं निगेटिव्ह चार्जेस घेऊया. जर आपण असा चार्ज ऑब्जेक्ट जो आहे तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जवळ जर आपण प्लेस केला, we place these two objects near to each other. One is neutral object and another is the charge object. Then we observe the charges present on the charged rod is transferred to the neutral object. याच्यावरती असणारे जे चार्ज जे आहेत ते काय होणार आहे, ज्यावेळेस हे दोन्ही एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणले जातील, दॅट टाईम दिस स्फिअर इज ऑल्सो कॅरीज द चार्जेस अँड दॅट चार्ज इज सिमिलर. कशाच्या सिमिलर असतील, विच आर प्रेझेंट ऑन दी रॉड. रॉडवरती जे चार्ज असतील त्या सारखे चार्ज तुम्हाला न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किंवा या स्फिअरवरती ऑब्झर्व होणार आहे. म्हणजेच हा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आता इलेक्ट्रिफाईड झाला, आणि दॅट प्रोसेस इज दी कंडक्शन प्रोसेस. ही प्रोसेस जी असणार आहे ती कंडक्शन प्रोसेस असणार आहे. याच्यामध्ये आपण काय करतो, दी वन बॉडी इज न्यूट्रल अँड अनदर इज चार्ज बॉडी. बोथ बॉडी इज ब्रिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ ईच अदर. दॅट टाईम दी चार्जेस ट्रान्सफर टू दी न्यूट्रल बॉडी. चार्जेस जे आहेत या बॉडीचे हे कुठे ट्रान्सफर होणार आहेत, न्यूट्रल बॉडीकडे ट्रान्सफर होतील, आणि बोथ बॉडीज कॅरी सेम चार्जेस. दोन्ही बॉडींवरती आपल्याला सेम चार्ज ऑब्झर्व होणार आहे. म्हणजे जो चार्ज तुम्हाला या रॉडवरती ऑब्झर्व होईल तसाच चार्ज तुम्हाला या स्पेअरवरती सुद्धा ऑब्झर्व होणार आहे. इफ दॅट रॉड कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज, स्पेअर इज ऑल्सो कॅरीज दी निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजेच आता ही बॉडी आपली इलेक्ट्रिफाईड झालेली आहे, अँड दॅट मेथड इज दी कंडक्शन मेथड. दॅट इज अवर सेकंड मेथड. नाव वी ऑब्झर्व दी थर्ड मेथड ऑफ दी इलेक्ट्रिफिकेशन. थर्ड मेथडमध्ये बघा काय होतं आहे. हिअर सिमिलरली आपण अशाच पद्धतीचं एक एक्झाम्पल घेऊयात. थर्ड आहे इंडक्शन मेथड. इंडक्शन मेथडमध्ये बघा काय होणार आहे. हिअर वी हॅव दी टू बॉडीज, वन इज न्यूट्रल अनदर इज चार्ज बॉडी. न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड ऑन दी insulated material. One is charge body. हा रॉड आहे असं आपण कन्सिडर करूया. नाव आता हे दोन्ही ऑब्जेक्ट हे आपल्याला एकमेकांच्या एक्झॅक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये आणायचे नाही आहेत. फक्त आपण काय करणार आहे, त्या दोन्ही बॉडीजला एकमेकांच्या फक्त जवळ नेणार आहे. ठीक आहे. वी हॅव दी टू बॉडीज, वन इज चार्ज बॉडी, अनदर इज दी न्यूट्रल. बोथ are placed
near to each other. That time when we observe the neutral body, म्हणजेच आता इथं आपण म्हणतो की इथं चार्ज नाही आहे, पण चार्ज पार्टिकल नसतीलच असं नाही. न्यूट्रल बॉडीसाठी आपण पॉइंटर लक्षात घेतला होता. दॅट न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट म्हणजेच चार्ज इज झिरो, म्हणजेच टोटल चार्ज फॉर सम ऑफ दी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस इज झिरो, असं आपण इथं लक्षात घेतो. म्हणजे या बॉडीमध्ये जे काही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस आहेत त्यांची टोटल जर आपण ॲडिशन केली तर टोटल तिथं काय मिळणार आहे, झिरो मिळेल. म्हणजे जेवढे प्रोटॉन असतील तेवढे जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज असतील तेवढेच निगेटिव्ह चार्ज आहेत असं आपण तिथं कन्सिडर करूयात. ठीक आहे. त्यामुळे ही बॉडी आता सध्या न्यूट्रल कंडिशनमध्ये आहे, न्यूट्रल पोझिशनमध्ये आहे. पण बट व्हॅन वी प्लेस दी चार्ज बॉडी नियर टू दी अनचार्ज बॉडी, दॅट टाईम दी अपोजिट चार्जेस, म्हणजे जर हा रॉड निगेटिव्हली चार्ज असेल तर या न्यूट्रल बॉडीमधले अपोजिट चार्ज कोणते असतील, दॅट इज दी पॉझिटिव्ह चार्जेस. दॅट अपोजिट चार्जेस फ्रॉम दी अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी इज इंड्यूस्ड टुवर्ड्स दी चार्ज बॉडी. म्हणजेच या बाजूला आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्जेस हे इंड्यूस झालेले ऑब्झर्व होणार आहे. आणि ॲट दॅट सेम टाईम दी सिमिलर चार्जेस, म्हणजेच यावरती जर निगेटिव्ह चार्जेस प्रेझेंट आहेत तर या अनचार्ज बॉडीमधले निगेटिव्ह चार्जेस, दॅट इज द सिमिलर चार्जेस, आर इंड्यूस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. मीन्स दी चार्जेस कॅनॉट लॉसेस, चार्ज हे दुसऱ्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर होत नाहीत. ऑल चार्जेस आर रिमेन ऑन द सेम बॉडी, बट दॅट बॉडी इज चार्ज बॉडी बिकॉज we observe the the charges are induced because of the charge body. ज्यावेळेस आपण अशी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडीच्या जवळ जर नेत आहोत, दॅट टाइम चार्जेस फ्रॉम दी अनचार्ज बॉडी इज इंड्यूस्ड, दी opposite charges is induced towards the charge body and the like charges are pushed or induced to the opposite side of the body and we observe the object is electrified. आणि अशा पद्धतीने तुमचा ऑब्जेक्ट काय होणार आहे, इलेक्ट्रिफाईड होत जाणार आहे. दॅट इज अवर थर्ड मेथड. हिअर वी ऑब्झर्व दी टोटल 3 methods by which we can electrify the bodies. First is friction, second is the conduction and third is the induction. या प्रत्येक मेथडमध्ये बघा, इन ऑल दिस मेथड चार्जेस कॅन नॉट डिस्ट्रॉय और लूज और गेन. चार्जेस हे गेन होत नाहीत किंवा लूज होत नाही. मीन्स चार्जेस नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. टोटल सिस्टीमचे जर आपण चार्जेसचा विचार केला तर टोटल चार्जेस ऑफ दी आयसोलेटेड सिस्टीम हे कॉन्स्टंट राहणार आहेत. चार्जेस हे डिस्ट्रॉय सुद्धा होत नाहीत किंवा नव्याने तिथं तयार सुद्धा होणार आहे. टोटल सिस्टीममधले चार्जेस हे अनचेंज राहत आहेत. जरी ते वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रान्सफर होत असले तरी टोटल चार्ज बॉडीची जी सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम आपण कन्सिडर करूयात, दी total charges on the isolated system is unchanged. Means charges neither be created nor be destroyed. That charges only transfer from one part of the body to another part. Now one body to another body means here we observe the conservation of charges. इथं आपल्याला काय ऑब्झर्व होतं, कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस इथं ऑब्झर्व होतात. हिअर मीन्स वेन वी ऑब्झर्व दी इलेक्ट्रिफिकेशन और वी ऑब्झर्व दी चार्ज बॉडी, that time that charges obeys the law of the conservation law of the charges. Means the total charge of the isolated system is unchanged. Charges neither be created nor be destroyed.
only the charges can transfer from one body to another body. जे टोटल चार्ज सिस्टीमचे कसे असणार आहेत, अनचेंज असतील, कॉन्स्टंट असणार आहेत. दॅट इज अवर लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. दॅट इज अवर थर्ड पॉइंट. हा आपला थर्ड पॉइंट असणार आहे. Now we going to our next point. That next point is the properties of the charges. हा आपला next point असणार आहे properties of charges. Now here we observe the properties of charges. कशा कोणत्या properties आहेत बघा. Some properties are here we observe the two types of charges, positive charges and negative charges. हे दोन आपण चार्जेस इथे लक्षात घेतलेले आहेत. ठीक आहे. Now we know that the first property आपल्याला सगळ्यांना तशी कॉमन आहे, माहिती असते. that first property is like charges are repel to each other and unlike charges are attract to each other. म्हणजे जर आपण पॉझिटिव्ह चार्जेस एकमेकांच्या जवळ जर आणण्याचा प्रयत्न केला तर ते दोन्ही काय करतील, एकमेकांना रिपेल करतात. आणि दी अपोजिट चार्जेस मीन्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. इफ पॉझिटिव्ह चार्ज आपण एकमेकांच्या जवळ आणले तर यांच्यामध्ये रिपल्शन होणार आहे. पण निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्ज जर आपण घेतला तर तुम्हाला या दोघांमध्ये अट्रॅक्शन ऑब्झर्व होणार आहे. निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट इच अदर, बट पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह जर आपण लक्षात घेतलं दॅट आर रिपेल टू इच अदर. मीन्स लाईक चार्जेस आर अपोज और रिपेल इच अदर and unlike charges are attract to each other. That is our first property. आपण पॉइंट सुरू केले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. नाव नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जर आपण एखादा चार्ज ऑब्जेक्ट घेतला असेल, द चार्ज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रॅक्ट दी अनचार्ज ऑब्जेक्ट. जर चार्ज ऑब्जेक्ट आहे तर तो कायम अनचार्ज ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करणार आहे. दॅट चार्ज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रॅक्ट दी अनचार्ज ऑब्जेक्ट. हा दॅट इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दी charges related to the charges. Now here we observe the electrified bodies, means body carries the charges. मग हे चार्जेस एक्झॅक्टली त्या बॉडीवरती कोणत्या पोर्शनवरती असू शकतात, कुठल्या सरफेसवरती असू शकतात हे लक्षात घ्यायचं आहे. दॅट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी. दी चार्जेस ऑन दी चार्ज बॉडी आर रेसिड ऑन दी सरफेस ऑफ दॅट बॉडी. म्हणजेच थोडक्यात काय, जर आपण चार्ज बॉडी ऑब्झर्व करतो, फॉर एक्झाम्पल स्पियर लक्षात घेऊयात, तर त्या स्पियरच्या सरफेसवरती चार्जेस स्प्रेड झालेले असणारे, दॅट कॅन नॉट बी प्रेझेंट इनसाइड दी स्पियर. ते स्पियरच्या आतमध्ये आपल्याला प्रेझेंट दिसणार नाहीत, तर स्पियरच्या सरफेसवरती आपल्याला प्रेझेंट दिसणार आहे. किंवा आपण एखादा रॉड जर लक्षात घेतला तर चार्जेस आर स्प्रेड ऑन दी रॉड. तो दॅट रॉड इज चार्ज रॉड, बट जे चार्ज असणार आहे, चार्जेस कुठं असतील तर चार्जेस हे रॉडच्या आउटसाइड अप्पर सरफेसवरती स्प्रेड झालेले असणार. किंवा आपण स्पेअर घेतलाय तर स्पेअरच्या सरफेसवरती चार्जेस स्प्रेड झालेले असणार. ते इनसाइड द स्पेअर और इनसाइड दी रॉड प्रेझेंट नसतील. म्हणजेच आपली नेक्स्ट प्रॉपर्टी असणार आहे, चार्जेस ऑलवेज रेसिड ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ दी बॉडी. ते कुठं असणार आहेत, आउटर सरफेस ऑफ दी बॉडीवरती तुम्हाला ते प्रेझेंट असलेले दिसणार आहेत. आणि दी मोस्ट ऑफ दी चार्जेस आर accumulated on the sharp points. जो ज्या जॉमेट्रिकल शेपची आपण बॉडी घेतली किंवा इरेग्युलर शेप असेल तर तिथं जे चार्जेस आपण ऑब्झर्व करणार आहोत, तर मोस्ट चार्जेस आर ॲक्युमुलेटेड ऑन दी शार्प पॉईंट्स ऑफ दॅट बॉडी. हा एक पॉईंट आपण लक्षात घेणार आहोत. नाव वी ऑब्झर्व दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी किंवा आपण प्रॉपर्टी नाही म्हणू शकत त्याला, नेक्स्ट पॉईंट इज युनिट ऑफ दी चार्ज. जो चार्ज आपण क्यू या सिम्बॉल इंडिकेट करणार आहे, युनिट ऑफ दी चार्ज इज कुलम. हे लक्षात घ्यायचं. दॅट चार्ज इज मेजर्ड इन दी कुलम अँड दी चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. चार्ज ही आपली
स्केलर क्वांटिटी असणार आहे. अँड वी ऑल्सो फाइंड आउट दी डायमेन्शन ऑफ दॅट चार्ज. Q इक्विव्हॅलंट टू आपण काय म्हणू शकतो I इंटू T. From this formula we will find out the dimension of the charges, and the dimension of the charge is a raised to 1. A is the unit of the I current ampere, so a raised to 1 is time, so T raised to 1, that is the dimension of the charge. म्हणजे फर्स्ट पॉइंट असेल charge is scalar quantity. The unit of charge or SI unit of charge is coulomb, and third is dimension of charge is a raised to 1 t raised to 1. A raised to 1 t raised to 1 is the dimension of the charge. Now next property. आता आपण पुढच्या प्रॉपर्टीकडे जाऊया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर ॲडिटिव्ह इन नेचर. पुढची आपली प्रॉपर्टी चार्जेस आर ॲडिटिव्ह इन नेचर. म्हणजेच काय थोडक्यात ॲडिटिव्ह म्हणलेलं आहे. म्हणजेच वी कॅन कॅल्क्युलेट दी टोटल चार्ज बाय टेकिंग दी अल्जेब्रिक सम ऑफ दी चार्जेस. मला टोटल चार्ज फाइंड आउट करता येऊ शकतो बाय टेकिंग दी अल्जेब्रिक सम ऑफ दी charges, means charges have additive nature. That is the property. Next property, and now we observe the next property. That property is charge is always quantized. Charge कसे असणार आहेत that or किंवा आपण काय म्हणू शकतो the nature of charges is quantized nature. The charges is always quantized. म्हणजे काय थोडक्यात the total charge is equivalent to integral multiple of the electronic charge. Quantized म्हणजे काय the charges is always quantized means the total charge is equal to the integral multiple of the charges or integral multiple of the electronic charge. That is Q equivalent to plus minus n into E, means that charge is quantized. Q equivalent to plus minus n into E. Here n is integer and that changes as such. N equivalent to 1, 2, 3 and so on. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं n ऑब्झर्व होणार आहे. Now we observe the next property. Next property बघा काय असणार आहे the charges. आपण जर charges लक्षात घेतो, that is our last property. If we observe the charges, charges cannot exist without mass. जर आपण चार्जेस लक्षात घेतो तर चार्जला काहीतरी मास असणार आहे, बट मास कॅन एक्झिस्ट विदाउट चार्ज. पण मास हे विदाउट चार्ज ऑब्झर्व होऊ शकतं, पण चार्ज हे विदाउट मास ऑब्झर्व होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण लक्षात घेऊयात. फॉर एक्झाम्पल फोटॉन अँड न्यूट्रॉन. द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन अँड न्यूट्रॉन इज 0. So the charge on these two photon and neutron is neutral, or both are neutral. Photon and neutron both are neutral कारण the rest mass of both particle both is 0. So here we call as the charges cannot exist without mass, but mass can exist without charge. That is our next property. If we have the accelerated charges, जर आपण accelerated charges, we have the accelerated charges, that accelerated charges can produce electric field as well as magnetic field. That is cannot produce only the electric and magnetic field, but
the accelerated charges also radiate the electromagnetic waves. जर आपल्याकडे ॲक्सिलरेटेड चार्जेस आहेत तर फक्त इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्डच फक्त प्रोड्यूस करेल असं नाही, तर दॅट ॲक्सिलरेटेड charges are also produced a electromagnetic wave. That is our next property. Here we observed few properties related to the charges. Now our next point is charge density. आपला पुढचा पॉइंट असणार आहे चार्ज डेन्सिटी. Here we observe the charge density. This charge density is depend on the geometrical shapes where the charges are spread. ज्याच्यावरती चार्जेस स्प्रेड झाले, कोणत्या प्रकारचा जॉमेट्रिकल शेप आहे यावरती आपल्याला चार्ज डेन्सिटी डिपेंड दिसेल. फॉर एक्झाम्पल स्फिअर आपण घेतला किंवा एखादी कंडक्टिंग वायर आपण घेतली तर प्रत्येकाचे शेप हे वेगळे आहेत आणि त्याच्यावरून चार्ज डेन्सिटी सुद्धा बदलत जाणार आहे. सो from the shapes we observe the three types of the charge density. First is linear charge density. Linear charge density is denoted by symbol lambda. Linear charge density is charge per unit length, that is lambda equivalent to q upon L, that is the charge per unit length is the linear charge density. The SI unit of linear charge density is coulomb per meter. या linear charge density चा SI unit असणार आहे coulomb per meter. And the dimension, we also find out the dimension of that linear charge density, and the dimension is, we know the dimension of charge, that is A T, and L is the length, that is per unit length. So the dimension is a raised to 1, t raised to 1, L raised to minus 1 is the dimension of the linear charge density. Now we have the second type. Second type is surface charge density denoted by sigma. Surface charge density is equal to, or that is defined as charge per unit area. Surface charge density is charge per unit area, and the unit, SI unit of that charge density is coulomb per meter square, and the dimension of that is A raised to 1, t raised to 1 आपण लिहिला, नाही लिहिला तरी चालेल, and L raised to minus 2 is the dimension of the surface charge density. And the third point is volume charge density denoted by rho, that is the volume charge density. Volume charge density is the charge per unit volume, and the SI unit of volume charge density is coulomb per meter cube, and the dimension of that is A T, and L raised to minus 3 is the dimension of the volume charge density. That all are some basic concept related to the electrostatics. Here we stop. In second video we solve some question, some example related to this basic concept. Okay, thank you student.